وائٹ ہاؤس کی تاریخ شاہد ہے کہ یہاں دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کبھی خوشگوار مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ اور کبھی بند دروازوں کے پیچھے تلخ جملوں کی گونج میں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ طے رہی، جو بھی اختلافات تھے وہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے بے نقاب نہیں کیے جاتے تھے۔ 1961 میں جب صدر جان ایف کینیڈی نے فرانسیسی صدر چارلس ڈیگل سے ملاقات کی تو دونوں نے سفارتی آداب کا مکمل خیال رکھا۔ حالانکہ ڈیگال کی ضدی طبیعت اور امریکہ مخالف رویے کی وجہ سے پس پردہ معاملات اتنے خوشگوار نہ تھے، لیکن عوام کے سامنے مسکراہٹوں اور ہاتھ ملانے کا وہی روایتی مظاہرہ برقرار رہا۔ 1971 میں رچرڈ نکسن نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کی۔ نکسن اور ان کے مشیر ہینری کسنجر کو بھارت کی پاکستان پر پوزیشن ناپسند تھی اور نجی گفتگو میں وہ اندرا گاندھی کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے رہے، لیکن جب وہ وائٹ ہاؤس کے گارڈن میں ہاتھ ملاتے نظر آئے تو سفارتی آداب کا وہی پرانا اصول برقرار رکھا گیا۔ اختلافات جتنے بھی سنگین ہوں انہیں میڈیا کے سامنے عیاں نہیں ہونے دینا۔ 1987 میں جب رونالڈ ریگن نے سوویت یونین کے سربراہ میخائیل گورباچوف کے ساتھ آرمز کنٹرول معاہدے پر بات چیت کی تو خفیہ اجلاسوں میں سخت تکرار ہوئی، لیکن جب دونوں رہنما میڈیا کے سامنے آئے تو تصاویر میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں کھڑے دکھائی دیے۔ 2003 میں جب عراق جنگ کے معاملے پہ صدر جارج بش اور جرمن چانسلر گیرہارڈ شرائڈر کے درمیان شدید اختلاف ہوا تو وائٹ ہاؤس کے بند دروازوں کے پیچھے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، لیکن میڈیا کے سامنے سفارتی لب و لہجہ برقرار رکھا گیا۔ یہی روایت چلتی رہی، اختلافات جتنے بھی شدید ہوں کہ جب کیمرے آن ہوں تو الفاظ نپے تلے ہو جائیں۔ لیکن 28 فروری 2025 کو وائٹ ہاؤس کی یہ روایت ٹوٹ گئی۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان جو کچھ اوول آفس میں ہوا وہ وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ محض سخت سوال و جواب نہیں تھے، یہ کھلی دھمکیاں تھیں، تضحیک تھی اور وہ سب کچھ تھا جو پہلے کبھی کیمروں کے سامنے نہیں بولا گیا تھا۔ اس روز ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارتی لبادہ اتار کے پھینک دیا اور زیلنسکی نے بھی جھکنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ملاقات نہیں بلکہ ایک کھلی محاذ آرائی تھی، اور ایسی محاذ آرائی جو نہ صرف امریکہ اور یوکرین کے تعلقات پہ اثر ڈال سکتی تھی بلکہ پورے یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ ملاقات جسے دنیا ایک اہم سفارتی موقع سمجھ رہی تھی چند لمحوں میں ایک ایسی تلخی میں بدلی جس کی مثال امریکہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وائٹ ہاؤس کے پرشکو کمروں میں جہاں اتحادیوں سے نرمی اور مخالفین سے سختی برتنے کے روایتی اصول صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، وہاں اچانک ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جو حیران کن تھی۔ ٹرمپ جو ہمیشہ اپنے بے باک انداز اور دو ٹوک باتوں کے لیے مشہور رہے، اس بار بھی کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کر رہے تھے، لیکن جس لہجے میں انہوں نے زیلنسکی کو مخاطب کیا وہ ماضی میں کسی اتحادی تو کیا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں اپنایا گیا۔ ان کے الفاظ میں وہی سختی تھی جو ایک فاتح اپنے زیر دست کے لیے رکھتا۔ زیلنسکی جو امریکی مدد پہ انحصار کرتے آئے تھے، اس بار جیسے کسی اور ہی امریکہ کے سامنے بیٹھے تھے، ایسا امریکہ جس کے چہرے پہ کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک سودا تھا، معدنیات کا سودا، طاقت کا سودا، بقا کا سودا۔ یورپ جو ہمیشہ امریکہ کے فیصلوں میں کسی نہ کسی طرح شامل رہتا تھا، منظر سے غائب تھا، کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ اب صرف امریکہ اور روس کی مرضی سے ہونا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ ٹرمپ نے پیوٹن کی طرف نہ صرف ہاتھ بڑھایا ہے بلکہ جیسے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ لمحہ امریکی سفارتی تاریخ میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا، ایک ایسا منظر جس کی نہ تو اتحادیوں کو توقع تھی اور نہ ہی خود یوکرین کو۔ وائٹ ہاؤس کے اندر کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ ایسے ہوا جیسے کسی سٹیج پہ غیر متوقع ڈرامہ چل رہا ہو۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بے لچک لہجے میں یوکرینی صدر سے کہا کہ روس کے ساتھ معاہدہ کرو ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی۔ میڈیا کے نمائندے، امریکی حکام، یوکرینی وفد سب حیرت سے اس جملے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زیلنسکی جو پہلے ہی دباؤ میں تھا فوری طور پہ بولا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔
मगर ट्रंप के चेहरे पे वही बेनियाज मुस्कुराहट थी जो वो किसी बड़े ऐलान से पहले अपनाता था। दो टोक अंदाज में कहा कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो अमन मुआहिदे के लिए रियायतें देना होंगी। ये अल्फाज सिर्फ ज़ेलेंस्की के लिए नहीं थे बल्कि यूरोप और नेटो के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम था। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका ने यूक्रेन की हिमायत पर नजरसानी कर ली हो और ये फैसला कर लिया हो कि जो होगा वो अब ट्रंप और पुतिन की मर्जी से होगा और बाकी दुनिया सिर्फ देखेगी। ये लम्हा अमेरिकी सियासत में एक संगे मील की हैसियत इख्तियार कर चुका। व्हाइट हाउस में एक ऐसी तलखी जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, सिफारती खुश अखलाकी, रस्मी मुस्कुराहटें और पहले से लिखी गई तकारीरें सब एक तरफ रह गईं और दुनिया ने एक बेमिसाल मंजर देखा कि एक सुपर पावर का सदर अपने ही इत्तेहादी को सरेआम झड़क रहा। सदर ट्रंप ने सीधा ज़ेलेंस्की की आंखों में आंखें डाल के कहा, आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से खड़े। अगर हमारा असलहा ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो चुकी होती। कमरे में मौजूद हर शख्स ये सुन के साकित रह गया। फिर ट्रंप ने मजीद दबाव डालते हुए कहा कि क्या आपने कभी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके पास कोई और रास्ता नहीं, आपके फौजी मर रहे हैं, आपकी फौज कमजोर है। और ज़ेलेंस्की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं था। नायब सदर जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की की जानिब देखते हुए सख्त लहजे में कहा, आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब है। मगर ज़ेलेंस्की ने पलट कर वार किया और कहा कि क्या आपने कभी यूक्रेन का दौरा किया, कभी यह जानने की कोशिश की कि हमें किन मुश्किलात का सामना है? यह तल्ख जुमलों का ऐसा तबादला था जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया। मुलाकात खत्म हुई, न मादनियात का मुआहिदा हुआ, न कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद हुए, मगर उनके पीछे जो कुछ हुआ उसकी बाज़गश्त दुनिया भर में सुनाई दे रही थी। यह वो लम्हा था जब अमेरिका की खारजा पॉलिसी में एक गैर मुतवक्के मोड़ आया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात ना सिर्फ एक सफारती नाकामी साबित हुई बल्कि उसने नेटो इत्तेहाद में दरारें भी नुमायां कर दी। ओवल ऑफिस में जिस तकरार ने दुनिया को हैरान किया उसकी बुनियाद कई दिन पहले ही रखी जा चुकी थी। ज़ेलेंस्की ने जब ट्रंप पे रूस की गलत बयानियों को मानने का इल्जाम लगाया तो जवाब में ट्रंप ने उन्हें आमिर कहकर मुखातिब किया था और ये वो जुमले थे जो इस मुलाकात के माहौल को पहले ही गरमा चुके थे। और अब बाइडन के दौर में कायम होने वाला अमेरिका यूक्रेन इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर बिखरता दिखाई दे रहा है। नेटो मुमालिक में तशवीश है कि क्या अमेरिका वाकई अपने इत्तेहादियों के दिफा के वादे से पीछे हट रहा है? क्या 1949 में हैरिस ट्रूमैन को दी गई यकीन दहानी कि किसी भी नेटो मुल्क पर हमला अमेरिका पर हमला तसव्वुर होगा अब माजी की बात हो चुकी है? ये तमाम सवालात इसलिए सर उठा रहे थे क्योंकि सदर ट्रंप यूक्रेन पर दबाव डालने की बजाय रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को गैर मुतवक्के रियायतें देने पर आमादा दिखाई दे रहे थे। और जब ज़ेलेंस्की ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार किया तो ट्रंप के चेहरे पर बरहमी के आसार नुमाया हुए। ये महज 2 सुदूर के दरमियान कशीदगी नहीं थी, ये एक आलमी ताकत के बदलते हुए रुख की अलामत थी। ये महज एक मादनियात का मुआहिदा नहीं था जिसे ज़ेलेंस्की ने मुस्तरद किया। ये यूक्रेन की बका की जंग थी जिसमें वो किसी भी ऐसी शर्त पे दस्तखत करने को तैयार नहीं था जो उसके मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकती। यूक्रेनी अवाम के नज़दीक ये जंग महज ज़मीन के एक टुकड़े पर कब्जे की नहीं बल्कि कौमी खुदमुख्तारी और आज़ादी के लिए। और अगर पुतिन अपने वादों को तोड़ता है तो यूक्रेन के पास अपनी बका के लिए मजबूत जमानतों के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की मुसलसल अमेरिका से अपने तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी मांग रहा था, मगर व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसने उस ताल्लुक को मजीद कमजोर कर दिया। और जब नायब सदर जेडी वेंस ने दोनों सुदूर के दरमियान गुफ्तगू में मुदाखलत की तो सूरत हाल मजीद तब बिगड़ी। मुलाकात निहायत बदनज़मी का शिकार होकर खत्म हुई। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सब पहले से तयशुदा था? क्या ज़ेलेंस्की पर दबाव डालने का मंसूबा था या फिर उसे मुस्तकबिल के किसी मुमकिना बहरान का जिम्मेदार ठहराने की तैयारी की जा रही है? अगर इस कशीदगी के बाद सदर ट्रंप यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला करते हैं तो क्या यूक्रेन के पास जंग जारी रखने की सलाहियत बाकी रहेगी? अब तमाम नजरें यूरोपीय इत्तेहादियों पर है कि क्या वो इस खला को पुर करने के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने